салому алайкум дӯстони азиз, ҳамкорон, меҳмонон. салому алайкум бинандагони оинаи нилгун. ман пеш аз оғози суҳбат мехостам дар бораи ҳамин барнома чанд сухан бигӯям, ба ӯ хотир ки барнома бисёр барномаи зарурӣ аст. хати зиндагӣ, масалан дар тӯли як соат ки ин ё он ҳунарманди асил дар бораи фаъолияти эҷодии худаш ва зисту зиндагиаш нақл мекунад, тавассути мову шумо ҳазорҳо миллионҳо бинандагони оинаи нилгун ба ҳамон шахсият, ба ҳамон ҳунарманд шиносоӣ пайдо мекунанд. дигар ин хеле имконият нест ки масалан бинандаҳо дар бораи ҳар як ҳунарманди асил тасаввурот дошта бошанд. аз ин нуқтаи назар ин намоишро, ин намоиши телевизиониро ман бисёр як намоиши зарурӣ меҳисобам. миннатдорам аз он ки имрӯз маро даъват карданд. миннатдорам ки имрӯз дар ин суҳбат шумо хоҳиши моро рад накарда омадед. барои бинандаҳои оинаи нилгун ки бисёриҳо алахусус ҷавонон моро намешиносанд, ман мехоҳам маърифӣ кунам худамро. ман Мирзоватан Миров, ходими хизматнишондодаи санъати Тоҷикистон, ҳунарманди халқии Тоҷикистон, дорандаи ҷоизаи давлатии Тоҷикистон ба номи Абу-Абдуллоҳи Рӯдакӣ, коргардон, кам кам овозхон, кам кам оҳангсоз. ман соли 1949 8 декабр дар деҳаи Кунграи собиқ ноҳияи Дашти Ҷум, ҳозира Шамсиддини Шоҳин таваллуд шудам. мо 3 сола будем, моро аз он ҷо муҳоҷир карданд ба ноҳияи имрӯзаи Мир Саид Алии Ҳамадонӣ ва дигар зисти зиндагии мо дар ҳамин ҷо шурӯъ шуд. мактаби 8 соларо дар ҳамин дар деҳаи он вақт Варашилов ном дошт, хатм кардам. баъд ба курси яксолаи тайёркунандаи роҳбарои бадиӣ дар назди омӯзишгоҳи маданӣ маърифатӣ ноҳияи Ленин дохил шудам. аз фани рубоб дарс омӯхтам 1 сол. баъдан дар мактаби миёнае ки хатм кардам ба ҳайси омӯзгор кор мекардам ва иштирокчии театри халқии ноҳияи Москва ё худ Мир Саид Алии Ҳамадонӣ будам. он вақт устод Один Ҳошим театрро ташкил карда буд ва бисёр як дастаи қавие дар гирдаш буданд ва ман низ ҳамчун ҳаваскор ҳамкорӣ мекардем, баромад мекардем, дар спектаклҳои театр иштирок мекардем. баъдан мактаби миёнаро шабона хатм кардам. он вақт мактаби коргарҷавонон мегуфтанд, шабона низ мехонданд. баъди хатми мактаби миёна ҳамон соли 1967 ба факултети санъати Институти давлатии педагогии ба номи Шевченко дохил шудам. институти санъат имрӯза ки шумо дар он дониш меомӯзед, он вақт як факултети навтаъсис буд. соли 1972 мо аввалин хатмкунандаҳои шӯъбаи актёрии факултети санъат будем. ҳамкорону ҳамкурсони ман имрӯз онҳое ки кор мекунанд, исо Абдурашидов ки равонашон шод бод, дар қайди ҳаёт нестанд, Асалбек Назриев ки ҳамаотон мешиносед, Маҳмадалӣ Мирзоалиев, Бобоҷон Ҳасанов, дигар ҳамкурсони мо дигар касбу корро пеша карданд. соли 1972 аз қариб аз тамоми театрҳои ҷумҳурӣ дархост доштам. яъне роҳбарои театрҳо меомаданд, корҳои дипломиро тамошо мекарданд, дархост менавиштанд ки фалон актёр барои театри мо дар кор. ман қариб аз ҳамаи театрҳо доштам. аъло тамом кардам. корҳои дипломимон бисёр спектаклҳои вазмин буд. ревизори Гогол, муаллими рақси Лопе Девега ки муаллими рақсро бозӣ мекардам. вале бинобар сабаби набудани хонаву дар роҳбари театри Кӯлоб шодравон устод Қурбон Зардаков бисёр талош варзид ки ба ватани худ баргардам. гуфт шумо ҳамаотон душанберо гирифтен, инҷаро ки обод мекунад.
من در طول یک هفته 3 خانه یافته میدیم. واقعا همین خیلی هم کرد. با همین از سال 72 تا سال 92 در تئاتر کلوب به حیث اکتور آوازخوان، به حیث سررژیسور، به حیث راهبر بدیعی فعالیت کردم و اساساً زمینه ایجادی من در همونجا مهیا شد. سال 92 بنابر سبب به ما معلوم جنگ‌های شهروندی بسیار تئاترها پراکنده شدن، از جمله تئاتر ما نیز هر کس هر طرف رفتن. خیلی در طول 20 سال با دستگیری استاد آدینه هاشم، با دستگیری کمیته پرتوی ولایت همون وقت شهری همون وقت، ریاست فرهنگ ولایتی و شهری همون وقت، با دستگیری همون هنرمندایی که اون وقت در تئاتر فعالیت میکردن، با یاری همونها ما یک تئاتر بسیار قوی ساخته بودیم. تئاتر خیلی بقوت بود، هم از نقطه نظر موسیقی آوازخوانی و هم از نقطه نظر گروه درامایی که سال 1988 اگر در پرستوی اول تئاتر روسی درامایی به نام مایاکوفسکی شاه جایزه گرفته باشد، سال 89 این شاه جایزه رو با اسپکتاکل فشار ما گرفتیم. یعنی تئاتر تا اون زینه برآمده بود که الکی از تئاتر لاهوتی و جوانان دیگر تئاترهای کسبی خیلی فرق میکرد، خیلی بالا بود. تئاتر آفریدن، تشکیل کردن، جمع کردن کار آسان نبود. من چطور عرض کردم 20 سال دوره جوانی ما در تکاپو پیدا کردن کادرها و تشکیل کردن اسپکتاکل ها و کنسرت ها و آمیخته کردن کنسرت دراما و تشکیل کردن چهاربینی های دولتی، گذراندن فستیوال های فلک که متصدی اساسی بودم و بعدا هم در دوشنبه در بسیار برنامه های تئاترالی کننده شده و در سطح صحنه ها همچنین راهبر بدیعی معرف سیناری فعالیت کردم که یک 5 تا 10 تا اونها خیلی هم جالب بودند. خوشبختانه استادان من بسیار نفران شناخته و قوی بودند. محرم فیضویچ اولین دکان فاکولته صنعت، دکتر علم‌های صنعت شناسی، اسکر عبدالرحمن و مدیر کافدرمون دکتر علم‌های صنعت شناسی، استاد هاشم گدویف هنرمند خلقی اتحاد شوروی، دارنده جایزه دولتی اتحاد شوروی و بسیار عنوان‌های دیگر. استاد هاشم گدو با ما حیوانات نامه سیدای نصفی رو کار کرد که این اولین کار تجربه‌ای بود در آسیای میانه. من نقش گرگ رو اجرا میکردم. یک بار استاد پرسید که تو باید بدونی که گرگ چی میخواهد، چه خیلی است. من گفتم از کجا میدونم گرگ چی آرزو دارد؟ من گفتم گرگ چی آرزو دارد؟ گفت اگر ندونی خیلی کار پرتو. یعنی ما باید میدونستیم گرگ چه خیلی است، چند ساله است، چی میخورد، چی میگیرد، صحت است، مریض است، چی اندیشه دارد. خب گرگا هم هر خیل میشن. کار دیپلمی دیگر ما ریویزور گوگل بود که استاد خوشنظر میبلیف آن را تهیه کرده بود. استاد تورخان احمدخانوف اکتور، رژیسور، درامانویس بسیار مشهور تئاتر لاهوتی به ما درس میدادن و اسپکتاکل معلم رقص رو با ما کار کردن که در اونجا الدمار رو نقش معلم رقص رو من بازی میکردم. استاد محمود جان واحد یک سال از نطق صحنه‌ای به ما درس گفتن. بعداً با کدام سبب ها دانشکده رو ترک کردن و من وقتی مراجعت کردم استاد این پارچه های گرفتگی ما نثری و نظمی و اینا رو باقی دوام دیم و همه وقت به من ملا گفتم مراجعت میکرد یا ملا میرزا و گفت که اگر هر کدام وقتی که میخوای بیا تئاتر من تیارم همکاری کنم، با هم بزنم، با هم کار کنیم. و همین خیلی یک سال دیگر میرفتم در ایلاوگی، با وجود ایلاوگی درس نطق صحنه‌ای همراه کار میکردیم. احمد جان قادروف هنرمند شایسته تاجیکستان، معلم حرکت صحنه، معلم جنگ صحنه. همین خیلی بسیار همه این شخصیت‌ها رو شما میشناسید، آدم‌های خیلی همون وقت هم خیلی مشهور بودن. هنر آوازخوانی من با دستگیری و یاردم استاد آدینه هاشم در وقتی در دانشکده خواندن هم در کنسرت ها با او اشتراک میکردیم.
تابستان‌ها به سفرهای هنری همراه می‌برآمدیم. همراهش می‌نواختم، گاه رباب، گاه ماندارین، گاه سیتار و آوازخوانی می‌کردیم. من از همه آنها بسیار منت‌دارم. آن استادانی که امروز در قید حیات نیستند روحشان شاد باد. من تا حد امکان کوشش کردم که همه گفته‌های آنها رو اجرا کنم، عملی کنم و در صحنه اثرهای بیافرم که به بیننده ها مقبول باشد، قابل قبول باشد. تا اینکه می توانستم من این کار رو انجام دادم. خب باز فکر میکنم دیگر پهلوهای کاری و ایجادی که برای شما بسیار مهم است و میخواهید دانید، من میخواستم به سوال جواب گذاریم. استاد عزیز، میخواستیم فهمیم که شما خود را در لباس کی یافتید؟ یعنی اگر به طور دقیق تر بگوییم میرزا وطن میروف کی است؟ اکتیور، کارگردان تئاتر، سراینده یا آهنگساز؟ تشکر. البته من فکر میکنم خوشبخت آدم هستم که خداوند به من چند هنر رو عطا کرد. خب در سطح بلند هم نباشد، به مردم فراغت دادیم، آهنگ آفریدیم، سرود خواندیم، نقش آفریدیم، سپکتاکل تهیه کردیم، کتاب نوشتیم، زیاده از 100 مقاله درباره تئاتر، موسیقی، رواج تئاتر، موسیقی، برد و باخت موسیقی و تئاتر نوشتم. من از آوازخوانی شروع کردم. هنوز از سن 6-7 سالگی با دوتور سرود میخوندم. بعدا مشق رباب کردم، 1 سال درس رباب آموختم. بعدا به دانشکده داخل شدم. کسب اکتیوری مرا بسیار به خود جلب کرد. من از شنیدن توسط رادیو، از شنیدن آواز حبیب الله عبدالرزاق و مریم استوایی و تورخان احمدخان و محمود جان واحدوف و دیگر نطاقان مشهور خیلی بهره می‌بردم، گوش می‌کردم و می‌خواستم همین خیلی هنرمند شوم. خیال رژیسوری نداشتم، چون فکر می‌کردم رژیسور باید بسیار آدم سالخورده و تجربه دار باشد. اصلا این خطا است. می‌تواند رژیسور 20 ساله هم باشد، 25 ساله هم باشد. ولی بعدتر آهسته آهسته با مرور زمان با ضروریت به کار کارگردانی دست دادم. در تئاتر کلوب کارگردان نبود، کارگردان کسبی نبود. هر نفری که می آمد 1 سال از 1.5 سال زیاد کار کردن نمیتونست. فضای ایجادی تماما نبود. همه با گذراندن کنسرت ها، اجرا کردن نقش های پولی و مالی، دراما در گوشه فراموشی بود. و وقتی که دوم بار به تئاتر آمدیم، از من خواهش کردن که اسپکتاکل ها رو زنده کنم. 1 چند اسپکتاکل رو زنده کردم. بعد به حیث سررژیسور گذراندن. همین خیلی به دوش من کار رژیسوری بار شد. کم میتونستم با موسیقی، با اجرا کردن نقش ها مشغول شدم. به هر حال همه ایجادیات که در دست خودم بود، من کوشش کردم که فوراً هم اکتیوری، هم آوازخوانی، هم آهنگسازی رو رواج بدم. در چند اسپکتاکل در تئاتر کلوب هم تهیه میکردم، هم آهنگ میبستم و هم یکی از نقش ها رو اجرا میکردم. بعضا میشه که در یک مدت ما هم این کار رو میکردم، بعضا میشه که در یک مدت ما هیچ کار کردن نمیتونستم. همین خیلی چند مدت هم آوازخوانی کردیم، هم آهنگسازی کردیم، هم نقش آفریدیم. آخرا نقش بازی کرده من لنین بود و با پای قدم من لنین بازی کردم. اتحاد شوروی برهم خورد. یک چیز بگم، بعضا همین عنوان در بسیار دولت‌های خارج عنوان نیست، همچنین استاد هنر، استاد صحنه عنوان نیست. بعضا هنرمندای ما رو همین عنوان نابود میکنند. مثلا خودم تا وقتی عنوان خادم خدمت نشان داده گرفتم، همین کارها رو میکردم. ولی وقتی خادم خدمت نشان داده گرفتم، آهسته فعالیت اکتیوریم کم گشت، سست شد. کم بازی میکردم، بعدا تمام بازی نکردم. وقتی هنرمند خلقی گرفتم، همین خیلی قسم آهنگسازی، یک طرف موافقت کار رژیسوری، کنسرت های دولتی و حکومتی. وقتی مکافات رودکی گرفتم، همش قریب بر هم خودم کار رژیسوری ماند. در نظر دارم
یا شاید موافق بالا رفتن سن و سال اینها امکانیت نمیایی همه اینها رو رواج دادن. به هر حال در عین زمان همچنین کارگردان بسیارتر فعالیت کردم و بسیارتر زحمت کشیدم و بسیارتر اذیت کشیدم و بسیارتر راحت هم دیدم همیشه کارگردانه. ولی گاه آوازخوانی میکنم، گاه برای این و یهان نفر آهنگ میآفرم. حاضر از کامران هاشم شاگرد عزیز ما، کامران شاگرد ما است، پدرش هم بسیار آوازخوانی خوب است. گفتم خانه بیا چند تا آهنگ‌هایی هست که من دیگر خواندن نمیتونم، نمیخوانم، خواهش ندارم. استاد عزیز میخواستیم از اولین نمایشی که همچون کارگردان بر روی صحنه گذاشتین معلومات میدادید. تشکر. سال 1976 درامای شمشیر و رنگین کمان عبدالجبار قهاری رو در تئاتر کلوب تهیه کردم. این درام درباره هجوم اسکندر مکدونی به سرزمین فارس ها، خصوصا ایران و آسیای مرکزی و قهرمانی سپیتامین به مقابل اسکندر مقدونی بود. سپکتاکل خیلی خوب برآمد. در یکی از مشق‌ها شادروان اصلی برهانوف آمد. همون بسیار جوان بودیم. من گفت که میشینم تماشا میکنم مشق کن. من ترسیده و لرزیده با اکتورها کار میکردم. خب خیلی من کرد، معقول دانست و یک جمله رو خواند و گفت که در همین جمله زده منطقی در کجا گذاشته میشود. من در همین کلمه گفت درست، رژیسوری که زده منطقی رو نداند او رژیسور شدن نمیتواند. همین خیلی از همین سپکتاکل شروع شد و با همین سپکتاکل، با سپکتاکل رابعه بلخی که اون رو نیز در همون دوره تهیه کرده بودم، 3 نفر خشدار، کامبریک تومین و چند برنامه کنسرتی، همون سال اولین مرتبه با کوشش و جهد تلاش زیاد تئاتر کلوب رو به دوشنبه آوردیم. هیچ وزارت فرهنگ همون وقت راهبرا راضی نبودن که تئاتر با سپکتاکل دوشنبه بیاد، چون هیچ باوری نداشتن که مطالبات اون خیلی زیاد بودن. منعقدای تئاتری 10-12 نفر بودن. اکنون یک تئاتر مضافاتی هوسکار چی میتونسته باشه کرده. اصلا سپکتاکل ما رو ندیده بودن. ولی بعد سفر هنری واقعا هم بسیار با یک همهمه و دمدمه زیاد گذشت. تالار دویم پر بود. سپکتاکل خیلی خوب قبول کرده شدن. اکتورها شناخته شدن. اکتورها شروع شد. مرحوم سلیم مقیم و بابا جان حسنف، تابامی خال و طالب جان بابای و دیگر میرزا رحمانوف و دیگر آیمت شریفی و دیگر رو علاقه همچون اکتور شناخته شدن. اکتورها هم جان گرفتن، روح گرفتن، شوق هوسشون زیادتر شد و کار تئاتر همه خیلی ما کار رو ادامه دادیم. با همین اولین تهیه من شمشیر و رنگین کمان عبدالجبار قهاری بود. واقعا هم بزرگان را بزرگان زنده می‌دارند. درباره شخصیت استاد میرزا وطن میروف از بسیار سرچشمه ها خوب آگاه هستیم و خبردار هستیم. از این رو از استاد عزیز میخواهیم که یک سوال کنیم که استاد عزیز در جاده سرایندگی که در برابر آهنگساز بودنتون، در برابر کارگردانی تئاتر بودنتون و جاده سرایندگی نیست، چون خودتون درج کردید قدم مانده اید از سین خورده. آیا امروز در جاده سرایندگی یعنی جاده سرودخانه شاگرد آماده کرده اید که امروز جاده شما را دوام دهد؟ وقتی در دانشکده صنعت درس دادم در 2 فاکولته درس میگفتم، فاکولته اکتوری و موسیقی عنعنوی. اونجا یک زیاده از 9-10 نفر شاگرد رو ختم کردم. متاسفانه بسیاری نام‌های بسیاری آنها رو نمیدونم، ولی نفری که بعد ختمی من دیگر درس ندادم این سعدلو کریمه بود، امروز پروژکتوری کنسرواتوار ملی تاجیکستان. آوازخوانم. خب در تئاتر هم چند نفر بودن. مرحوم سید بخاری حق استادی دارم. کامران هاشم در اینجا نشسته است. همین خیلی چند نفر هستند. یگان شاید 10-15 نفر باشند که مخصوص مکتب آوازخوانی، مکتب فلکخوانی به اینها آموزاندن. امروز هم با آوازخوان‌ها سر و کار دارم. کم بیش یک مدت با حاجی افضلشاه در فیلارمونی دولتی تاجیکستان همکاری میکردیم. اونجا یک برنامه تهیه نمودم با نام مجنون نامه.
یعنی همه اون سرود و ترانه هایی که درباره لیلی و مجنون بود ما جمع کردیم، به شکل تئاتر در آوردیم و اونجا همون گروه گنجینه قریب اکثریت شاگردای ما بودن و امروز هم فعالیت دارن. البته همه واره حاضر نامبر کرده گفتن وقت زیاده میگیره، ولی در جدای آوازخوانی شاگردان زیاد دارن. استاد عزیز، تا جای ما خبر داریم تازه ترین کار شما این نمایش شب تنهایی بود. میخواستم بفهمیم که همین ایده نمایش شما از کجا گرفتید؟ یا از نمایش شب دور از وطن یا از دیگر جا؟ ایده یا انتخاب شب تنهایی از شب دور از وطن فرق میکند. در هر دو اسپکتاکل موپیکر اینجا است، نقش اساسی بازی کرده است. شب دور از وطن درباره یک شب استاد بزرگ صابر در غربت، در غریبی، یک شب شاعر در غریبی، یاد وطن، یاد خویشتبار، یاد زن و فرزند، اندیشه های پاک و پاکیزه، اندیشه های غم جنگ شهروندی، غم اون نفرهایی که در جنگ شهروندی نابود شدن، ناتفاقی این یک ملت پراکنده شده، این چیزها صدا میدهند در شب دور از وطن. شب تنهایی این اثر اشور غیورف از یک همکورس داشته، اون کس فوتیدن، جاشون جنت باشد. و این اثر را انتخاب موپیکر یورو است. یک سال پیش زیادتر موپیکر این اثر رو با من پیشنهاد کرد و عرض کرد که برای من کارگردان ها قریب اثر نمیگیرند. البته میگیرن در این اثر یک لحظه صحنه، در اون اثر یک لحظه هست، نقش پره که نقش اساسی که مثلا شخص میخواد نمیتواند. موپیکر هم خیلی میخواست یک نقش باشد که همه هنر و دانش و هنرمندی خود را به معرض تماشابینان به نمایش گذارد. من پسر رو خواندم. اول شبهه داشتم که از این چی میتونسته باشم کرده. من اول وقتی پسر انتخاب میکنم من اون طرف تماشابین میبینم که این با تماشابین پسند میامده باشد یا نه، این قبول میشد یا نه. اینجا خیلی اثر کمی پریشان بود، خیلی اندک دورمدراز پریشان، چند تا پهلوهای دیگر داشت. ولی ما با موپیکر در طول 3-4 ماه یک خطی اساسی ساختیم. شب تنهایی همین یک زن هنرمند، اکتریسه که شوهرش در دوره جوانیش، در دوره هنوز به شوهر نبرآمده بود، این دختره که میگیرد با فند فریب بگیم، واقعا هم میگیرد، فندم کرده باشد میگیرد، فریب هم کرده باشد، به زنی میگیرد. 25 سال در یک تئاتر کار میکند و بعد 25 سال به همسرش خیانت میکند. خیانت کردن در حیات برای بسیاری ها قریب گویا هیچی است، مثل آب مینوشیدگی بر این باشد. برای بعضی زن ها هم، برای بسیاری مرد ها هم یکان حتی گناه هم حساب نمیکنیم، ولی برای نفرهایی که خودشون حرمت میکنن، دانش دارن، سواد دارن، در جامعه خودشون همشون انسان میدونن، با اونو خیانت کردن برابر کشتن است. همه خیلی هنرمندی ما هم که موپیکر بازی کرد. این شب که شوهرش رو با دیگر کس دید، شوهرش با دیگر کس رفت و در این جنگ کشاکش یک آستین شوهرش در دستش ماند. در طول 1 ساعت با تماشابینان با شوهرش در غیب راز دل میگوید، میسوزد، میتابد، میپیچد، میگرید، به خودکشی آورده میرساند. چند نمود، چند وریانتی کشتن خود رو فکر میکند. البته آسان نیست در طول 1 ساعت این خط اجرا کردن. من پیش از آنکه به این کار شروع کنم، من در نزد خودم وظیفه وزنین تر گذاشتم. یعنی من باید با هنرمند موپیکر رو آنچنان کار کنم که از اول تا به آخر یگانجا بازی دروغ نباشد، یگانجا سخن پردازی نباشد. همه جا از ا تا ب، از اول تا آخر باید سوز و گداز باطنی این زن رو موپیکر به تماشابین رسانده بتواند. یا رسانده باید بتواند به ذمه بگیرد یا که ما از این کار دست بکشیم. چون در حالت رویکی به صحنه ماندن چنین اثر فقط گپ زدن، گپ هیچ میسر نمیشه، هیچ نمیفهمد. و من باید به شما بگویم که خطای اساسی هنرمندان امروزه ما نیز
در همین است. من در وقت درس و در وقت کار با هنرمندان چندین بار گفتم، از بس که اینجا ما را اودیتور خیلی وسیع میشنود، میخوام بار دیگر تکرار کنم. پسر دراماتورگ می نویسه، فرض کنیم حیات و واقعی که 500 سال پیش 500 سال پیش به واسطه سخن می نویسه. این خیلی 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 خوب گاملت چیکار کردن، پدرش چیکار کرد، پدرش خیلی مورد واقعه را می نویسه. امروز 500 سال پس این واقعه در دست ما است. فرض کنیم پیسه شکسپیر در دست ما است. ما پیسه را میگیریم، تحلیل ادبی، تحلیل بدیعی و دیگر تحلیل‌ها و کارکرد بالای زبان و بالای دیگر چند مدت بالای میز میشینیم، بعدا روی صحنه میبریم. از همین از روی صحنه برآمدن پس اکتور حق ندارد که فقط سخنبازی کند. وظیفه اکتور همون واقعه 500 سال پیش اینجا نشان دادن با واسطه عالم باطنی، بیرونی، با واسطه لباس، با واسطه گریم، با واسطه دیگر اتریبوتایی که به او یاردم. باید واقعه را نشان بدهد که گاملت فرض کردیم در همون دوره، در همون عصر، وقتی که پدرش میکشن، خیانت میکنن، پدرش میکشن، و خودش چه خیلی حس میکرد حالتاش. انا هم حالتها را گاملت، اکتوری که گاملت بازی میکند باید بیارد، نه سخنها را. سخنها خودشون ترجمان واقعه هستند. سخن تماشابین میره کتاب از کتابخانه میگیره میخونه، همش میفهمه. قیمت تئاتر در جهان در همین است که ما به تماشا میریم برای هنر اکتور دیدن. شما بیاید هنر موپیکر را ببینید در شب تنهایی، انشالله من باور دارم قایل میشوید. من موپیکر را کوشش کردم با که تماما از دیگر نقشاش فرق کند، هم درد علمش، هم نمود ظاهرش، هم باطنش، همش مانند نباشد بر رول هایی که در تئاتر یا در کینو بازی کرده بود. البته این وظیفه را موپیکر بسیار عاقلانه و عادلانه و با صمیمیت اجرا کرده توانست. من نمیتونم از همه اکتورها بگویم که راضیم، ولی مخصوص در این اسپکتاکل من از موپیکر بسیار راضیم. یک قرصک برای موپیکر. کاری ما دوام دارد. پیش از با استراحت مهنتی برآمدن از فروغ فرخزاد چند پارچه های شعری دادم که از یاد کنه اونجا جای یافتم برای وارد کردن، برای پرتر کردن هم حالت روحی قهرمان. استاد عزیز، شما در انتخاب اثری که میخواهید به صحنه گذارید بیشتر به چی تکیه می‌نمایید؟ در تئاتر انتخاب اثر پهلوهای گوناگون دارد. پیش از همه باید وقتی که رومیو و جولیت را میگیری، تو باید رومیو و جولیت داشته باشی، همین خیلی اکتور داشته باشی. وقتی که او نیستن، پسر انتخاب کردن نمیتونه. یا خود دیگر قهرمان رو میبینی که هست. انتخاب پیش از همه، پیش از این باید که اثر به تو معقول شود. در دل کارگردان اثر باید یک آتشک برانگیزد، یک چیزی میگفتنی داشته باشد. من بینم که بین اثر نوشتگیش و واقعه امروزه یگانگی هست. اثر میتونسته باشد درد داغ امروزه مردم رو افاده کند. انا همین چیزی که موپیکر بازی کرد، موضوع خودکشی زنها، خودسوزی زنها، خودشون آویختن زنها، خودشون با دو سه کودک پرتافتن زنها، اینا بسیار موضوعهای دهشتناک هستند امروز در جامعه ما همه رو در یک روز نمیبینیم، نمیفهمیم، ولی امروز ده ها صدها چنین حادثه ها در هر گوشه و کنار نه تنها تاجیکستان بیرون از اون شده ایستاده است. و البته این داغ است، این داغ درد روز است. من نمیتوانم نسبت به اون زنی که با دو کودکش خودش رو به دریا پرتافت بیچ باشم، بی تفاوت باشم. خیر مالش، اگر کودک من میبود، اگر زن من میبود، اگر خواهر من میبود. برای همین ما با موپیکر همین اثر از همین جهتش انتخاب کردیم. از همین لحاظ انتخاب میشود، انتخاب میکند رژیسور اثر را که هنرمند داشته باشد، که اثر داغ روز باشد، و تماشاچیان پسند بیاید و خوب تهیه شود. نقش استاد اودین هاشم در رشد صنعت خود چگونه بها می‌دهید؟ همه چیز از اودین هاشم شروع شد. از سرودخوانی آغاز کردم زیر تربیت همون کس. به شعر توجه پیدا کردم زیر تاثیر همون کس. اودین هاشم شعری پس نداشت و ما را هم نمیموند شعر پس خوندن. وقتی که در تئاتر کلوب دیرکتور بود، من به حیث راهبر بدیعی، ما اون وقت دفترهای 96 ورقه میگفتن، کلان سالا میدونن.
هر یک حافظ یا حافظه رپرتوارش می نوشت در توی چی میخونه، کدامش تصدیق میکردیم خود سویت همون رو میخوند، کدامش تصدیق نمیکردیم نباید بخونه. اگر یگان صف بینیم که خوانده است او جزا میگرفت. دو چیزی که ما برای موندیم. دیگر اینکه شخصا در دهن دروازه‌ای که اکتور رو می‌دار آمدن در بچه سحر پیش از آمدن اکتور رو می‌ایستادم. زن‌هایی که بسیاری هنرمندو چخیل چه هستند در دست چله دای چله 10 تا چله یک دو سه حلقه بعد چند تا گردن بعد جرنگ پرینگ کرده می‌دار آمدن می‌گردوندیم. یک چله می‌موندیم، یک دستمونه، یک موره گردن. نه در تئاتر در بوین یالترو این کاری آدمی عاقل نیست. همین خیلی عادت کنوندیم کم کم. ما سخت نظارت میکردیم هم رپرتوار یعنی اسپکتاکل‌های تئاتر هم آوازخوان‌های تئاتر. همین بود که در طول 2-3 سال یک بار تئاتر خیلی روی کنسرتی که مشهور بود و مشهورتر شد. حافظای بسیار نامی از خود استاد آدینه هاشم، سریا قاسم و دولتمند خال و بابا جان عزیز، فاطمه تورای و عدالت کامل و ادیما حلیم و جمعه خان سفرов و بسیار دیگر حافظان همه‌شون بسیار حافظای نامی شدند. حاضر هر کدام همون با ما کار کردن، هر کدامشون راهبر بدیعی علایده دسته‌های گوناگونند، فلکسرا و دیگر. یعنی ما یک بسیار با استاد آدینه هاشم مکتب بسیار قوی جاری کردیم، طلبات سخت گذاشتیم، انتظام بسیار بلند مهنتی طلب میکردیم. این کار تئاتر کار یک کس نیست، کار بسیاری است. شعار یک کس برای همه برای یک کس در تئاتر جاری باید باشد. چون وقتی مشق تعیین میکنی 10 نفر کار و بار و زندگی و دیگرش پرتفته برای مشق برای کار میاد، یک نفر که شخص اساسی است نیست کار نمیشود. اما یک نفر که بی‌اعتنایی میکنه کاری همون 10 نفر کاری همون روزه دولت میسوزاند. ما همه خیلی بسیار انتظام آهنین جاری کرده بودیم. متاسفانه این جنگ های شهروندی پراکنده کرد همه مورد تئاتر. استاد آدینه هاشم شاگردای بسیار دارد، ولی نزدیکتر با او 1-2 نفر بودیم. استاد فیضعلی حسن، من و چند نفر دیگر. البته زیر تاثیر او به وای رسیدیم. اگر هر یک هنرمند بالای سرش هم خیلی یک بگیم شخصی نابغه باشد، روانه کند، راه نشان بدهد، انتخاب کند، نماند سرودی پس خواندن، نماند گپی پس زدن، گپی بد زدن، البته هنرمندای واقعی به وای میرسد. امروز این مناسبت اندک کاسته گشته است. ما باید بسیار احتیاط شیم. کاسته گشته ایستاده است. برای همین هم بسیار سرودهای فحش و بی‌معنی و بی‌مقصد و بی‌مرام، تقرطقر زیاد، کلیپ هایی که این میبینی سرش که پوشه نشون میده، پوره میبینی که دیگه اونجا نمیفهمی چی خونده ایستاده. نه سرود با همین واسطه سرود میپشونن که کس نفهمه او چی خوند چی گفت. سرود این ایدئولوژی است. سرود این باید هم فراغت ببخشد و هم باید تاثیر ببخشد و هم باید تربیه کند. از این نقطه نظر ما مکتب خوب از آدینه هاشم گذاشتیم و من از این بسیار منت دارم. یادش بخیر شخص بسیار خاکسار، عادی، زمینی، بسیار فروتن، آدمی بسیار عجیب بودن. تشکر برای دعوت استاد، تشکر برای سخنهایی که نسبت من گفتید. و من سوال داشتم، فکر و عقیده شما اویدی تئاترهای حاضره یعنی عصر 21 گوییم، تئاترهای مضافاتی، تئاترهای پایتخت چی فرق میکند از اون دور شوروی؟ چی فرقیتی هست؟ خیلی فرقیت زیاد میکند. اول اینکه اون وقت مناسبت به تئاتر خوب تر بود. زیاییان به تئاتر میرفتن. بیشتر وقت به واسطه تاثیر حزب، تاثیر مثلا روبروی کارخانه، تاثیر وزارت ها است که تماشابینو میرفتن. اسپکتاکل ها در سطح بسیار بلند تهیه میشدن. قبول اسپکتاکل ها بسیار سخت بود. وزارت فرهنگ خیلی توجه زیاد ظاهر میکرد به نمایش ها. بسیار استادان زبردست برای قبول اسپکتاکل ها با ولایت ها میرفتن.
کارگردان‌ها هم خیلی زیاد بودن. متاسفانه همین در قطار پس رفتن اقتصادیات تاجیکستان در دوره جنگ‌های شهروندی خیلی مقرب با نه تنها اقتصادیات ملت با پراکندگی رفته ایستاده بود. اگر با میدان پرزیدنت مملکت ما اساسگزار صلح و وحدت ما محترم امام علی رحمان به میدان نمی اومد، خداوند او را به ما نمیداد، این تاجیکستان پاره میشد. و از نو جمع کردن ملت کار آسان نبود. تا سال 2000 جنگ دوام میکرد، در اینجا در اونجا خلل رسانی ها بود، مانع ها بود، هجوم های ناگهانی بود. شما همه این را خوب میدونید. البته همه این به معنویات هم ضرر میرساند، تاثیر بد میرساند. از جمله به تئاتر هم مردم گرسنه بودن، از گرسنگی برآمده ایستاده بودن. مردم ها با برق تامین کردن در کار، با نان، با آب، با میوه‌جات، با دیگر. اینها مسئله های گلوبالی بگیم اساسی بودن. به اینا زندگی نبود. اکنون شروع شد چند سال پیش کار با تئاتر ها. بیناهای بسیار خوب در تمام ولایت ها محترم پرزیدنت ما ساخت. قصرهای بسیار خوب ساخت. حضور کدام شما نزدیکی در 4-5 ولایت تاجیکستان با همراهی اگنتی ضد مواد مخدر رفته بود، دیدید چه قصرهای باحشم است، صحنه‌های بسیار قلعه برای بازی. ولی صفت کار ما کارگردان‌ها، صفت کار تئاتر پایان است. از او پیشتر خیلی پایان رفته است. اتیکای تئاتر قریب به نیستی رفته است. استتیکای تئاتر قریب به نیستی رفته است. بهترین عنعنه‌های تئاتر امروز در تئاتر رعایت نمیشن. مثلا چند تا اسپکتاکل‌هایی هست که زیب تئاتر لاهوتی ندارن. اونا برای تئاترهای مضافاتی دیگر جو باید باشن. یا زیب تئاتر جوانان ندارن. اونا باید در حتی دسته‌های هوسکاری شاید به صحنه گذاشته شوند. از این نقطه نظر خوب باعث ملال خاطری کسی نشود. کسانی که با تئاتر سر و کار دارن و متصدی هستند باید اندیشه اون رو کنند که برای با پا ماندن تئاتر جاری کردن همون عنعنه‌های گم شده باید کمک کنند، خدمت کنند. من مطلقا گفتن نمیتوانم که هستند اسپکتاکل‌های علاهیده که البته مثل سالهای پیش نیستند، ولی کم است. باید سطح همه تئاترها رو بالا برداشت. یک چیز گفتنی هستم که در بسیار ولایت‌های ما تئاترهای موسیقی مضحکوی فعالیت میکنند. موسیقی درامایی فعالیت میکنند. موسیقی مضحکوی و موسیقی درامایی از دراما چه فرق داره از تئاتر درامایی؟ در موسیقی درامایی ارکستر هست، انسامبل نوازنده است، شتاتو بالت میستر است، دریژور هست، سر دریژور هست. یعنی باید همه اسپکتاکل های تئاترهای ولایتی با موسیقی سر و کار داشته باشند. باید که اثرهای موسیقی درامایی یا موسیقی مضحکوی بیشتر، البته درام حق دارن موندن، ولی بیشتر این خیلی اثرها رو به صحنه گذارن، ولی نمیتونن. اکتور آوازخوان نیست، نوازنده نیست، دریژور نیست، بالت میستر نیست، اثر نیست، اثر هم باشه اجرا کننده نیست. در تئاتر اکادمی لاهوتی سالهای 60 ارکستر اسباب‌های خلقی بود. ما بچه‌های جوان دانشجو وقتی که می‌دار آمده، اما جور کردن اسباب‌ها خودش یک کیفیت میداد. اسپکتاکلی که سر میشد با موسیقی و هنرمندای تئاتر لاهوتی اپای گلاندام سفرعلی و پاریس نمتی و دیگرو سرود میخوندن، زنده میخوندن، خیلی خوب میخوندن. اسپکتاکل ها مردم موج هر چیزی که با موسیقی داخل دارد، هر چیزی که با موسیقی داخل دارد دوست می‌دارد. ما اگر بتوانیم که این جهت تئاترها را، یعنی در وقت گذراندن پرستو طلب کنیم که تئاترهای ولایتی اسپکتاکل موسیقی بیارن، اون وقت مردم در تکاپو میشود، دریژور میکند، آهنگساز میکند، اکتور آوازدار میکند، دیگر نباشد. تئاتر لاهوتی درامایی، تئاتر جوانان درامایی، تئاتر مایاکوفسکی درامایی، تئاتر اهورون درامایی، همه تئاترهای ولایتی هم میارن اثرهای درامایی. یعنی ما رو، مردم رو از اثرهای موسیقی محروم کردن. سلام علیکم استاد. آینده تئاتر تاجیک به نظر شما چگونه می شود بعد 10 سال یا این 15 سال پس؟ من ایمان کامل دارم، باوری کامل دارم که این مسئله در سطح بالا حل خود را می‌یابد. اون چیزی که من گفتم
اگر با وایستگی حل کرده شود بعد 10 سال هم تئاتر زنده میماند، بعد 100 سال هم. ما نباید مردم رو از تئاتر محروم کنیم، برعکس ولی بسیار دور هستند مردم ما از تئاتر در بسیار جاها. ولی وقتی که به قشلاق جاها با ولایت ها میره نمایش بازی میکنی با همه معقول است. یعنی همه ذوق تئاتر دیدن دارن میخواهند. فقط ما باید برای آنها شرایط مهیا کنیم که منتظم تئاترهای ولایتی به چیز منتظم کار کنن که مردم بتونن در یک هفته یک تا دو تا اثر تماشا کردن. یاردمچی اساسی یا راهنشان دهنده در این ساحه، در ساحه کارگردانی کی است؟ در ساحه کارگردانی من از استاد هنرمند خلقی تاجیکستان، دارنده جایزه دولتی تاجیکستان به نام ابوعبدالله رودکی، استاد خوشنظر میبلیوف ده. بعد هاشم گدویف که بیرون از دانشکده نیست، وا میخوردیم، میشتیم، یاد میدادن، درس میفتن. بعد وقتی در مسکو میخوندم یک روبر بدی تئاتر اکادمی ساتیر شهر مسکو والنتین نیکولایویچ پلوچیک از اون مختم در مدت اونجا بودن از کار دیگر کارگردان های مرگ زخرف و تستانوف و افروس از کار آنها نیز دیدن میکردیم، میآموختیم، میشتیم، سوال جواب میکردیم. طرف پریبالد که رفتیم با کارگردان های اونجا، با تئاترهای اونجا آشنا شدیم. همین 3-4 نفر بودن که به من کمک کردن که من کارگردان شدم، ولی باور ندارم کارگردان شدم یا نه. حالی سلام عرض میکنم به کل اشتراکچیان و استادی عزیز. من بسیاری سوال ها رو در هنگام کار گویم که در وقتی مشغول به کار سوال ها رو دادم، ولی سوال هایی هستند که باید دانم، باید برای خود یک تجربه گیرم از این سوال ها. سوالم همین است که یعنی شما گفتید که من وقتی پیسه رو انتخاب میکنم تماشابین رو میبینم و من در یکی از گویم نوشتجات های خود تاکید کرده بودم در یکی از زادروزهایتان نبضی تئاتر تاجیک میرزاوطن میروف و واقعا هم من فکر میکنم که نبضی تئاتر شما خوبتر میدونید و نبضی تماشابین رو نیست. نبضی تماشابین رو از کجا پیدا میکنید که یعنی وقتی که پیس انتخاب شد شما چگونه نبضی تماشابین رو میابید که من وقتی که نظاره میکنم نمایش های شما رو، در اکثر نمایش های شما کفکوبی هست، گریه هست، خنده هست، شادی هست، آرزو هست. اصلا استعدادی همه گونه استعدادها خدا داده است. هم آوازخوانی، هم اکتیوری، هم کارگردانی، هم شاعری، هم نویسندگی، هم رسامی، هم آهنگسازی. ولی بسیار کارگردان ها هستند که نبض تماشابین نمیدونن، حس نمیکنن، برای همین اسپکتاکل موفقیت پیدا نمیکنن. هست کارگردان هایی که پروسسی که کار کردن یک عالم چیزها میآموزی، ولی اسپکتاکل مثلا برای تماشابین، خصوصا برای تماشابین ما نیست. خب هستن کارگردان هایی که خوب احساس میکنن، هم نبض تماشابین، هم درام، هم هنر اکتیور، همشون. من گفتن نمیتونم که چخیل من میتونم معین کنم نبض تماشابین و اثر به صحنه گذارم. 2 اثری که در تئاتر جوانان تهیه کردم، مادر مرا ببخش و عروسی جنگره که سالهای شوروی این پیسه ها از طرف شورای بدیهی تئاتر همین تئاتر رد کرده شده بودن. من به خاطر سلطان شاه مقدموف اول ورق زدم پیسه ها را. خب کم چیزا که داشت، من از امو کم چیزا یک چیز ساختن در کار بود. خواهی هر دو سپکتاکل هم من نمیگم اینو سپکتاکل هایی که فستیوال برای اونجا شاه جایزه میگیری میاری، ولی هم برای کلان و هم برای خود و هم برای زیایی، هم برای مردم عادی این 2 سپکتاکل خیلی فهمان. در ناحیه مسکو یک نفر کسلی به دست بشوره دیلش در عروسی جنگره از خنده مرد کود، در تالار مرد، تو بالینسه بردن که مرد، خنده زیاد کرد دیلش برداشت نکرد. خب در مادر مرا باش نه سفر داشتن این هنرمندای ما رو برای ما پیکر قدی شما همونجا
ملی سربازی میکردید. خب من ندیدم ولی روبرو تو نفرای با شما بودن گفتن خیلی نه از تماشابین قبول کرد. خود شما هم ارزیابی کردین. نمیدونم همه قدر من چند بار به موپایکر گفتم که در همه شب تنهایی یا خدا من نمیدونم این چی میشه. اگر اینجا من موفقیت پیدا نکنم معلوم میشه ذوق من کوسته گشته است. من پیر شدم. اگر موفقیت پیدا کنم نه من هنوز با پای ایستادم. من ذوقم خوب است. من میتونم باز چند اسپکتاکل دیگه تهیه کنم. حتما کلاویش در کار است. به این نمیشه. تو نمیتونی گفت چی کار میکنی چه خیلی کار میکنی. این آسان نیست. از هنرمند با هنرمند کار کردن، دلی او را یافتن، از او ساختن، با او همکاری کردن زندگی از سطح پست و بلند دارد. ولی یک چیز عجیبی برآمد به نظر من. کمیته زنای شهر و جمهوری باید این اثر حتما همه جا برد. نه به خاطر اون کارگردانی ما هستم. به خاطر اینکه این واقعه در ولایت ها خیلی زیاده است. اینا در مطبوعات دورینی گفتن. اول اینکه کم خراجات است. یک موپایکر است، یک آستین، یک کرسی. دیگر اینکه موضوع بسیار موضوع داغ روز است. باید حتما از این حال اینکه ما موپایکر زنده‌ایم باید البته این نقض استفاده برند. همین خیلی من گفتن نمیتونم که نبض تماشابین یا که نبض اسپکتاکل چه خیلی آدم میتوند معین کنه. من فکر میکنم برای اینم استعداد در کار که همون استعداد من دارم. استاد عزیز در طول فعالیت خیش به کدام دولت‌های خارجه سفر هنری داشتید و برای خود چه تأثیرات عجیبی را برداشت کردید؟ من 3 بار اون وقت چکسلواکیه بود. یک بار همچون توریست، یک بار همچون یک جشن کلان تئاتر در مهمان، یک بار با گروه هنری رفته بودیم. هندوستان، پاکستان، ایران 3 مراتب، افغانستان یک 28 بار، ترکیه، کالندیا، هلند، منگولیا و باز چند همه دولت‌های دیگه سفر هنری داشتم. از هلند با تاثیرات خوب گشتم. اولین بار دیدم یک درآمدگاه خانه هست 4 قبطه. در یکم آشیانش جای نوازنده است، در دیمش جای ثبت است، در سومش در چهارمش در یکمش تالار تماشا است. همین 4 آشیانه همه از همه یک تئاتر فولکلوری. گروه نهایت خورد. اولین بار دیدم 5 نوازنده دارد. 5 نوازنده یک قریب 20 اسباب می نوازند. هر کس 4-5 اسباب دارد می نوازند. عجیب. اونجا ما با همراهی مرحوم حبیب الله عبدالرزاق و اپای شرافت رشید و یک تبلک نواز داشتیم. فرهاد چه می گفتیم؟ میدک بود. یک رقص موند اپای شرافت با نام راه ابریشم. چند 15-20 کرتای چکم برده بودیم. وقتی همون دخترای گلنده رو پوشوندیم از دخترای کلوبی فرقشون نمیکردیم. رقص کلوبی یاد داد. یک تا رقص بدخشی یاد داد. همونجا آهنگ چیز من ساختم. تأثیرات من از همین بینوی تئاتر از همین چیزی همونا بود. از نمایش‌های همونا که چخیل یک 5 نفر 6 نفر یک تئاتر تشکیل میکنن میسازن. تأثیرات زیادتر از افغانستان. با افغانستان بسیار سفر داشتم. هم با گروه کنسرتی هم با گروه دراموی. اما سال 2010 بود با چشمانی برادر قیامتی موپایکر اشتراک میکرد، دلیر اشتراک میکرد، دیگر اکتیورها بودن. غالب اسلام در نقش اساسی بود. در فستیوال 6 تئاتر افغانستان اشتراک کردیم. بعدا اونجا یک 3 ماه درس گفتیم به طریق ماستر کلاس با همراهی استاد نور تبرف و یولیا اویماتووا از تئاتر مایاکوفسکی. جنگ صحنه میمون. بعدا من دعوت شدم به کار به مدت 1 سال. 1 سال در تلویزیون ملی افغانستان در انوورسیته ربانی درس میگفتم. 2 روز در اینجا، 2 روز در اونجا، 2 روز در اونجا. برای چی ملی میگم اونجا 40 زیاده از 40 چیزای تلویزیونی هست، کانال‌های تلویزیونی هست. دیگه یک تلویزیون ملی دارد. خب دیگه او کاری خودشون دولت فقط به همون تلویزیون ملی اصلا توجه دارد، نظارت میکنن، میبینن برای ما رو برای آموزوندن. من کارمند تلویزیون نیستم ولی
کارگردان‌هایی که نمایش‌های تئاتری تیار میکنن در همون تلویزیون، اونجا گاسترول نمیشود رفت، سفر هنری نمیشود رفت، فقط نمایش تیار میکنن در تلویزیون میمونن، پخش میکنن به واسطه تلویزیون به تماشاگران. همون رژیسورا را اوید صنعت تئاتری، فرقیت تئاتر از تلویزیون، کار در تلویزیون، کار اکتور در تلویزیون، لباس در تلویزیون، دکور در تلویزیون، موسیقی در تلویزیون، همبستگی همه اینها، فرقیت اینها از تئاتر، اصول بازی در تئاتر در تلویزیون، از همین درس میگفتم. در تئاتر هم همین درس میگذاشتم، ولی در تئاتر دیگر چیز جوری کردم. من پیسه فردوسی رو گرفتم، از آغاز خواندن پیس شروع کرده تو تهیه تو تمام کردن، همین پروسس میگیم، جریان همین مشکلات و آسانی های همین برآوردن اسپکتاکل را به اکتورها یاد میدادم. در یونیورسیته ربانی همه در یک هفته یک بار همه کورس ها جمع شدند. بسیار فاکولته صنعت کلان داشت. متاسفانه بعد آمدن طالبا همه این تیتپرش شد. اونجا فاکولته اکتوری، رژیسوری، دراماتورگی، آرکیتکتوری، نویسندگی، رسامی همین خیلی زیاده بودن. دانشجوی همه فاکولته جمع شدن، ما صحبت میکردیم درباره دراما، دراماتورگی، تئاتر و دراماتورگی، تئاتر و سینما، نوشتن سیناریا برای کینو، برای تئاتر. اونجا یک سال اونجا من اصلا افغانستان رو سرزمین بیگانه نمی‌حسابم. من این دوام وطن در یک کتابچه با نام افغانستان پایگاهی میر من نوشتم. این دوام وطن من است. چون اجدادا و گذشته‌های ما در همین یک سرزمین بودن، بعد ما رو پاره کردن. ما اگر اینجا 10 میلیون باشیم، در افغانستان 20 میلیون تاجیک است. برای همین زیادتر کوشش کردیم که با همراهی حکیمیار، تیمورشاه حکیمیار، روابط فرهنگی رو زیاده جور کنیم و بسیار رفت آمد شروع شده بود. بدبختانه این فاجعه ها همه این رفت آمد رو کنده کرد. من 30 سال باز داستان لیلی و مجنون نظامی را سناریو برای تئاتر ساختم. 1 سال پیش از نو دیدم، از نو کردم، خیلی کمبودی زیاد داشت. ولی متاسفانه همین شرایط مهیا نشده است که من مثلا در تئاتر کلاه موسیقی من میخوام واسه موسیقی و سرود باشد. در تئاتر کلاه موسیقی خوب یافت کردن ممکن، نوازنده و دیگر، ولی قهرمان نیست، لیلی و مجنون نیست. در تئاتر جوانان لیلی و مجنون اگر یافتن ممکن باشد، موسیقی نیست که من اون چه نیت دارم عملی کنم. همین خیلی به هر حال ولی در نظر دارم که کدام یک وقت از سر کردن میترسم. من حل نکردم که مثلا اگر در تئاتر جوانان تهیه کنم، چه خیلی نه تهیه کنم. برای همین این البته آرزوی من است. در ادبیات کلاسیکی ما یگان شاعر این خیلی در سطح بلند لیلی و مجنون ننوشته است که نظامی نوشته است. برای همین بسیار میخوام تهیه اونو و بعد فکر میکنم آیا اکتور میتوانسته باشد این شعر نظامی را حس کرده، درک کرده. خصوصا قصه لیلی و مجنون قصه دلسوز است. به هر حال نیت دارم، آرزو دارم. خب برادرای عزیز، خواهرای عزیز، جوانای عزیز، در ختم این صحبت میخواستم بار دیگر به شما اظهار منتداری کنم، بار دیگر به کارمندان تلویزیون سفینه اظهار منتداری کنم برای دعوتشان. گفتنی هستم که همین صلح و وحدت و آرامی و آسایشتگی که داریم و بسیار آدم میگن به دهن میگن ولی در عمل اجرا نمیکنن، همین ما باید نگه بداریم. هر کداممون این به هر کدام ما وابستگی دارد. چون که پرزیدنت مملکت محترم امام علی رحمان اینا به نرخ جان گرامون، جان جوانش گرامون و این تنجی را برای ما آورد. با دوست هم زد و خورد داشت، با دشمن هم. این آسان نبود. اصلا کار دولت داری کار آسان نیست و اینقدر شرایط مهیا کردن و در این
یک چند سال اخیر اینقدر آبادانی که در دوشنبه ایستاده است. شما اگر او نفر سیاحی روسی که نزدیکی در فیسبوک من خوندم تاثیرات از تاجیکستان گپ زد، یک بار تماشا کنید، بار دیگر به تاجیکستان عاشق میشوید. همین از دست ندهیم، همین نگاه بداریم، همین وصف کنیم، همین ترنم کنیم. به همه شما موفقیت میخواهم، به همه شما بردباری ها میخواهم، به همه شما خانه تنج و آرام آسوده و زندگی پرناز و نعمت تمنا میکنم.